وأجدادنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم أخلاقنا في أخلاقهم علومنا في علومهم وأن نستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس المبارك خصوصا مصنف الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي وعلى حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي وعلى حبيب محمد بن صالح الحامد محمد بن علي الدويلة وعلى حبيب صالح بن محمد بن علي الدويلة وعلى حبيب محمد بن علي الحداد وعلى حبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد وعلى حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم وعلى حبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة وعلى حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي وعلى حبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري وعلى حبيب حامد محمد بن سالم مسري وعلى حبيب محسن مرطاس وعلى محمد بن حسين بعبود وعلى حبيب محمد بعبود وعلى حبيب أحمد وعلى حبيب ألوي وعلى حبيب حسن بن إلى حبيب حسن بن أحمد العدروس وعلى حبيب أحمد أنيس بن حسن شهاب الدين وعلى حبيب علي بن سقاف السقاف وعلى حبيب جابر شيخنا سقاف وعلى حبيب عبد القادر بن سن سقاف وسادة الأجداد على حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف وعلى حبيب حسن بن عبد الهندوان وعلى سقاف بن أحمد السقاف وعلى حبيب عبد الله بن بكر بن الشيخ بكر بن سالم بن حبيب زين بن عبد الرحمن بعبود وعلى حبيب محمد بن أبو بكر بعبود الشيخ عبد الله بن نواط بدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا العلويين ومن بنى عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاهه من بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah, kitab karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat barokah, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barokah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa alam
annahu yutasawwar ay yajtami'a fil amalil wahid niyatun katsirah. Ketahuilah, tergambar, bisa jadi terkumpul di dalam satu amal niat yang banyak. Wa yakunu lil amil bi kulli niyatin minha thawabun tam. Dan bagi yang beramal, dia berhak mendapatkan sebanyak apa yang dia niatkan. Contohnya apa? Mithaluhu minat ta'at ayyanwiya bi qiraatil Qur'an munajatallahi ta'ala. Contohnya, kita membaca Al-Quran misalnya. Membaca Al-Quran. Dia niatkan bermacam-macam. Di antara niat yang bisa kita hadirkan ketika kita membaca Al-Quran apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ingin mendengar kalamnya Allah maka baca Al-Quran. Kita kalau kepingin tahu kalamnya Allah ya baca Al-Quran. Dan jika kita ingin berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya berdoa. Berdoa itu adalah fasilitas buat kita untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaca Al-Quran adalah fasilitas buat kita untuk mengetahui secara langsung kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran niatnya apa? Munajat kepada Allah. Bercengkerama, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qari' munajin rabbah. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu dia sedang berhadapan dengan Allah. Dia sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran niat yang lain apa? Wa yanwi istikhrajal ulum minal Quran fa innahu ma'dinuha. Niat membaca Al-Quran mengeluarkan ilmu, menggali ilmu dari Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Bukan hanya baca, tapi juga munajat. Bukan hanya munajat, tapi juga menggali ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah tambang dan sumber daripada segala macam bentuk ilmu pengetahuan. Wa yanwi naf'a nafsihi was-sami'in. Dia membaca Al-Quran, dia niat untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang yang mendengar. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengarkan baca Al-Quran dengan baik, dengan seksama, dengan khusyuk, dengan khidmat, maka mereka akan mendapatkan rahmat. La'allakum turhamun. Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dzalik minan niyati shalihatil hasanah. Atau niat-niat yang lain. Amalnya satu, apa? Baca Quran, tapi niatnya macam-macam. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan niat yang macam-macam, dia akan mendapatkan banyak pahala sesuai dengan banyaknya niat. Karena itu dalam satu riwayat dikatakan rubba galilin katharathun niyah. Rubba galilin katharathun niyah. Ada kalanya amal sedikit. Ada kalanya amalnya sedikit tapi diperbanyak oleh niat. Amalnya sedikit. Baca Al-Quran mungkin anggap misal 1 lembar 2 lembar. Tapi niatnya munajat. Niatnya memberikan manfaat kepada dirinya dan yang mendengar. Niatnya melahirkan cahaya. Al-bad alladhi yugra'u fil Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an ibarat bintang bagi penduduk langit. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an akan berpendar, akan mengeluarkan cahaya dan menjadi bintang yang nampak keindahannya bagi penduduk langit. Amalnya satu, baca Quran, tapi niatnya macam-macam. Maka amal yang sedikit bisa membuahkan pahala yang banyak dikarenakan oleh banyaknya niat. Ya, contoh yang lain. Wa mithaluhu minal mubahat. Kalau tadi contoh daripada ketaatan. Membaca Al-Quran itu ketaatan, ibadah, amal soleh.
Walaupun perkara yang mubah. Jadi nggak nunggu amal soleh bisa diperbanyak pahalanya dengan banyaknya niat. Nggak nunggu amal soleh yang bisa diperbanyak niat. Tapi perkara yang mubah pun juga bisa diperbanyak dengan niat. Dan dia mendapatkan pahala itu. Antanwiya bil akli. Contohnya makan. Makan bukan ketaatan, bukan ibadah, bukan amal soleh. Makan itu adalah perkara yang mubah. Tapi niatnya apa? Pertama, imtithala amri rabbik fi qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Saya makan, mubah makan ini. Enggak berpahala. Tapi kalau kita niati niat yang positif berpahala. Bahkan kalau niatnya banyak ya banyak pahalanya. Apa contohnya? Yang bisa kita lakukan menata niat ketika kita makan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari apa yang baik, dari apa yang kami Allah beri rezeki kepada kalian. Jadi kita makan dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa tanwi bihi tagawi ala taatillahi taala. Makan niat untuk menguatkan badan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah niatnya dia. Maka double niatnya dia, double pahalanya dia. Wa tanwi bihi at-tasabbub fi istikhraj syukri minka li rabbik idh yaqulu subhana kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makan mubah makan itu. Niatnya apa? Agar yang mubah menjadi pahala. Makan kita jadikan sebagai sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan itu nikmat. Gara-gara kita makan akhirnya kita ngucap alhamdulillah. Gara-gara kita makan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum." Makan dari rezekinya kalian. Makan daripada rezeki Tuhan kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau makan satu suap, ngucap alhamdulillah, turun ridhonya Allah. Makan suap lagi, baca alhamdulillah lagi. Bukan nunggu habis baru alhamdulillah, enggak. Makan sesuap alhamdulillah, sesuap alhamdulillah, sesuap alhamdulillah. Minum juga begitu. Seteguk alhamdulillah, seteguk alhamdulillah, seteguk alhamdulillah. Maka turun deres ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Jadi enggak harus perkara yang ibadah yang bisa diperbanyak pahalanya dengan banyaknya niat. Perkara yang mubah pun juga bisa diperbanyak pahalanya dengan banyaknya niat. Faqis ala hadain al-mithalain ma'adahuma min at-ta'at wal mubahat wastakthir min salihin niyat juhda. Karena itu berupayalah sungguh-sungguh buat kita kapan kita melakukan perkara yang mubah, perbanyak niat di situ. Kapan kita berbuat taat, beramal soleh, jangan nanggung niatnya, jangan minim, tapi kaya, diperkaya niatnya kita. Dikatakan man fatah ala nafsih baba niyatin sholihatin, barang siapa yang membuka pintu niat, satu niat yang baik saja, Allah akan turunkan, Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Kita kalau memaksakan diri untuk menghadirkan niat, walaupun cuma satu niat yang baik, Allah akan turunkan kepada kita 70 pintu taufik untuk kita bisa merealisasikan daripada apa yang mau kita niati. Bukan eman-eman. Kalau kita bisa mendapatkan pahala dengan banyaknya niat, kan eman-eman. Kalau kita ini dapat sedikit pahala gara-gara sedikit niat. Banyak pahala karena banyaknya amal, berat. Tapi kalau banyak pahala karena banyaknya niat kan enteng. Nah kalau enteng jangan diremehno. Nih kita duduk sekarang. Kalau kita duduk cuma sekedar istiqomah gitu aja, ya pahalanya kita istiqomah tok, nggak dapat yang lain. Tapi kalau jenengan duduk sekarang, ya niat menuntut ilmu agama, ya niat mencari warisan daripada apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Niat nyambung silaturahmi, niat saling menebar salam satu sama lain, niat. Ya kita pulang dengan membawa pahala yang berbeda-beda. Yang minim niatnya ya minim pahalanya, yang kaya niatnya kaya pahalanya.
Orang dulu itu kalau mau beramal, noto niat itu seperti orang baca Fatihah. Ditoto, tertib seperti baca Fatihah dan lancar. Kalau kita kan noto niat itu soro. Iya, niat apa maneh ya? Kan begitu kita masih gitu. Biar kaya nih pahalanya, kan bingung kita ini. Sampai akhirnya ngeremeh, pokoknya teko lah. Pokoknya hadir. Pokoknya jaga istiqomah, nggak sampai bolong, nggak sampai apa. Wis, ya akhirnya cuma dapat pahalanya begitu dok. Warubba kathirin ghallalat huniyah. Dan ada kalanya amal yang banyak menjadi sedikit pahalanya gara-gara sedikitnya niat. Gara-gara sedikitnya niat. Kita duduk sekarang pahalanya banyak, jangan sampai menjadi minim pahalanya gara-gara sedikitnya niat. Karena itu tidak dikatakan orang tuh bisa mengayakan pahala daripada suatu perkara yang mubah atau ketaatan kecuali orang yang cerdas. Gak gampang kan? Mengayakan niat itu kan gak gampang dalam satu amal. Kok bisa? Hebat berarti. Itu orang cerdas itu memang. Ayo coba kita berpikir. Dalam satu amal sekarang ini. Coba hadirkan 70 niat. Kita duduk sekarang ini satu amal. Tapi hadirkan 70 niat. Jadi kita pulang nanti bawa 70 pahala. Gampang apa susah? Susah. Niat apa maneh? Niat apa lagi? Bingung kita. Berarti tandanya orang yang bisa sekali amal 70 niat itu orang cerdas memang. Orang pinter itu namanya. Bahkan kami habaib kalau sudah mau kawin, mau menikah itu dituntun. Kalau dulu dituntun. Zaman gak ada HP dituntun untuk noto niat kawin, niatnya apa, itu panjang bacaannya. Itu dikarang oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ratusan tahun yang lalu meninggal, ulama luar biasa, wali min auliyaillah, orang soleh. Itu turun temurun sampai sekarang kami baca. Bukan hanya kami yang boleh membaca, jenengan pun kalau mau mantu misalkan atau yang belum menikah kepingin baca niatnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron boleh. Bukan eman-eman. Pahala menikah itu pahala yang lama. Pahala yang ibadah yang paling lama itu ibadah menikah. Lah kalau kaya pahalanya, bisa dibayangkan betapa besar pahala yang dia dapat gara-gara kaya pahala, kaya niatnya. Ulama, kami punya datuk, kami punya nenek moyang, ya ngatur itu semua. Jadi kami tinggal membaca saja. Nah. Summa inna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nain. Yang namanya niat, yang dimaksud dari niat itu salah satu di antara dua. Apa sih maksudnya niat itu? Satu di antara dua. Yang pertama, niat itu adalah tujuan dalam kamu melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Kita duduk sekarang tujuannya apa? Berarti tujuan kita sekarang duduk itulah niat. Nah, makna niat dipandang dari sudut pandang tujuan suatu amal, itulah yang dimaksud daripada sabda Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Amalnya kita terbatas, mungkin setengah jam, maksimal 1 jam. Tapi tujuan kita duduk sekarang kan bukan hanya untuk 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Tapi bisa seumur hidup apa yang kita peroleh sekarang. Jelas tidak nih kira-kira? Kita duduknya 1 jam. Tapi apa yang kita dapat selama 1 jam? Apakah hanya untuk 1 jam kemudian? Enggak. 1 hari kemudian? Enggak. 1 bulan kemudian? Enggak. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Berarti tujuan duduknya kita itu lebih besar daripada amalnya kita. Amalnya kita 1 jam. Tapi tujuan kita duduk bukan hanya untuk 1 jam kemudian, tapi untuk selama-lamanya. Nah, niat inilah yang dimaksud niyatul mukmin khairun min amali. Tujuan daripada orang beriman itu beramal lebih baik daripada amalnya sendiri. Amalnya simple, sederhana, enteng, terbatas. Tapi kalau tujuannya, bisa macam-macam. Amalnya singkat, tapi tujuannya lama. Ini makna niat yang pertama, yaitu tujuan daripada amal. Makna yang kedua daripada niat apa? Motivasi yang mendorong membuat kamu melakukan itu apa?
tendensi, motivasi, dorongan yang membuat kamu semangat untuk melakukan itu? Apa? Itu juga disebut dengan niat. Kaitan antara niat dengan amal ada 3 kata ulama. Kaitan antara niat dengan amal. Yang pertama ayya'zim wa ya'mal. Rencana dan dia realisasikan. Rencana beramal dan dia wujud nyatakan. Ini yang pertama. Yang kedua, berencana tapi gagal diamalkan. Berencana amal tapi gagal diwujudkan. Nah, rencana hadir tapi nggak hadir. Kenapa? Tahu-tahu ada tamu di rumah. Nah, dia dapat pahalanya masih. Kenapa? Yang membuat dia uzur bukan karena kemauannya, tapi karena hal darurat yaitu tamu. Rencana hadir, sudah mau berangkat, nggak taunya kok sakit, nggak jadi berangkat. Namanya sakit bukan dari dia tapi dari Allah, maka dia tetap dapat pahalanya. Lain kalau rencana hadir nggak jadi. Kenapa? Diajak dulin sama temen, ya nggak dapat pahalanya. Kenapa? Lawang dia bisa lanjut kok. Kenapa keselimur? Kenapa menggok? Nah, maka niat seperti itu tidak membuahkan apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha katabal hasanat wa sayyiat. Allah itu nyatat pahala, ya nyatat keburukan. Ada pahala, ada dosa yang Allah catat. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berencana melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya. Berencana untuk melakukan satu kebaikan tapi tidak dia realisasikan. Katabahullah indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat baginya pahala 1. Rencana baik, rencana taat tapi enggak jadi. Yang mana enggak jadi bukan karena maunya tapi karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya, rencana haji, sudah nabung, sudah mau berangkat, ternyata kalah sama umur. Enggak jadi berangkat. Maka gimana? Tetap dia dapat pahala hajinya. Jelas ini ya. Fa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia berencana taat dan berhasil dia lakukan. Ada takdir. Rencana taat dan berhasil dia lakukan karena ada takdir dari Allah, digampangkan, dimudahkan oleh Allah. Maka Allah catat baginya pahala antara 10 sampai 700 kali lipat sampai lebih. Ila ab'afin katsira. Berlipat-lipat ganda lebih daripada 700 kali lipat. Rencana taat gagal. Kenapa? Allah yang gagalkan, dapat pahala 1. Rencana taat kok dimudahkan sampai Allah sampai wujud rencananya dia, maka pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Itu kalau rencana taat. Lah gimana kalau rencana maksiat? Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Rencana maksiat tapi diwurungno dhewe, gak wis aku wedi ambek Gusti Pangeran. Gimana? Maka dia berhak mendapatkan pahala 1. Rencana maksiat bukan gak jadi karena takdirnya Allah, gak jadinya karena maunya dia. Mungkin karena takut kepada Allah, mungkin karena takut kepada orang tua, mungkin karena malu, mungkin. Gimana? Maka dia tetap dapat pahala 1. Dan barang siapa yang rencana maksiat kok kedaden, kelakon, berhasil dia laksanakan, maka Allah catat baginya dosa 1. Berarti dari 4 keadaan, 3 pahala 1 dosa. Rencana taat tapi Allah tidak takdirkan pahala 1. Rencana taat Allah kasih kemudahan sampai takdir pahala 10, 700 bahkan lebih. Kan gitu ya. Rencana maksiat tapi inisiatif dia digagalkan sudah, bukan karena takdirnya Allah, pahala 1. Lo pahala. Dosa baru 1. Kapan? Rencana maksiat kedaden, baru dosa. Lo rahmat ya berarti Allah nih. Rahmat ya berarti Allah nih. Dari 4 kesempatan dia punya resiko dosa cuma 1 tok. Lah kok ada orang masuk neraka ini yang dolim siapa? Ada 4 pintu. Pintu pahala, pintu dosa. Yang dia cari pintu dosa. Lo kan aneh. Jelas?
Loh, kalau misal adil saja Allah, adil saja. 2 pintu dosa, 2 pintu pahala. Lu karuan. Itu pun tidak tercela bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak kok, dari 4 pintu 3 pintu pahala. Tapi kok ada orang masuk neraka, berarti dia nggak pernah buka pintu pahala, yang dia cari adalah pintu dosa terus. Rencana maksiat kedaden, rencana maksiat kedaden, rencana maksiat terus gitu. Nggak pernah dia rencana taat. Coba dia rencana taat, tadi tetap dapat pahala kok. Coba dia rencana taat, jadi pahalanya 10 sampai 700 bahkan lebih, nggak jadi pahalanya 1. Enggak, ini enggak, tetap maksiat daden. Maksiat kelakon, rencana jadi terus begitu. Berarti dia nggak pernah noleh kepada 3 pintu pahala. Yang dia toleh adalah pintu yang dosa memang. Nah terus yang dolim Allah tapi ini. Allah sediakan 3 pintu, dia selalu kesasar, ini apa ceritanya? Ya memang dia yang kepingin cari celaka, itu namanya. Man amila sholihan fali nafsi, wa man asaa fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal soleh, ya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat maksiat, ia tanggung sendiri resikonya. Dan Allah bukan Tuhan yang zalim, walakin anfusahum yadzlimun. Kalian yang zalim terhadap diri kalian sendiri. Itu. Taib. Terakhir, kaitan antara niat sama amal. Ada yang niat ya rencana dan diamalkan. Ada yang rencana sampai menjadi 4 macam tadi itu. Yang terakhir adalah berencana untuk mengerjakan satu urusan, satu perkara yang dia saat itu ketika dia berencana belum mampu. Misal kita belum mampu haji sekarang, belum mampu, nggak punya uang kita untuk haji. Kita berencana haji tadi. Kalau aku sanggup, aku mampu, aku akan haji. Kita belum punya kemampuan untuk bangun masjid, tapi kita niat mulai sekarang. Ya Allah, jika saya punya kemampuan, saya akan bangun masjid. Maka bagaimana? Maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Enak kok sebetulnya. Iya, lebih gampang masuk surga daripada masuk neraka sebetulnya. Lebih banyak peluang untuk masuk surga daripada resiko masuk neraka. Iya. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nasu arba'atun." Manusia itu ada 4. Manusia itu ada 4. Ada manusia yang pertama nih, Allah kasih kepada dia ilmu dan harta. Ilmunya punya, hartanya punya. Sehingga dia memanfaatkan hartanya dengan ilmunya. Ya bisa kita bayangkan, orang punya ilmu dan punya harta, manfaat hartanya. Jelas ini ya? Kemudian ada orang kedua mengatakan, seandainya Allah berikan kepadaku sebagaimana Allah berikan kepada dia, maka niscaya aku akan beramal sebagaimana amalnya dia. Ada fulan, dia punya ilmu dan punya harta. Karena dia punya ilmu, punya harta, hartanya manfaat. Ya jadi pondok, ya jadi madrasah, ya jadi rumah sakit, ya jadi macam-macam dah. Semuanya bisa. Ada orang kedua, saya misalkan, ya Allah, coba saya punya harta sebanyak dia, coba saya punya ilmu seperti dia, saya mungkin akan beramal seperti amalnya dia. Nanti aja. Ya, enggak. Jelas ini ya. Maka orang yang kedua mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang pertama, yang berilmu dan berharta. Yang berilmu dan berharta. Ada orang ketiga, apa itu? Allah kasih dia harta tapi nggak dikasih ilmu. Akhirnya hartanya nggak manfaat, habis untuk maksiat. Ada orang keempat, berandai-andai, coba aku punya harta seperti dia ya, wah saya bisa maksiat hebat seperti dia, enak jadi orang ini ke diskotik, saking aku nggak ada duit, coba aku duit nang diskotik kan. Orang ini nggak ke diskotik tapi tetap dapat dosanya. Tetap dapat dosanya. Jadi mimpi tapi mlebu neraka. Berkhayal tapi dapat dosa. Seharusnya kan enggak. Ini orang enggak cerdas. Karena itu iri itu sama orang yang taat, jangan iri sama yang maksiat. Memangnya enggak ada orang kaya yang soleh? Nah, irilah sama mereka. Jangan iri sama orang yang kaya tapi enggak soleh. Apa yang mau kita iri? Ke Hong Kong kita iri.
enak ya, sugih nang Hongkong. Loh, lah kenapa kita nggak bisa iri sama orang yang kaya berangkat haji? Enak ya budal haji. Loh kan gitu seharusnya. Yang mana yang lebih pantas, yang lebih layak, yang lebih berhak untuk kita iri dalam makna yang positif, dalam tanda kutip. Iri dalam makna yang positif. Mosok orang ke Hongkong, orang ke mana misalnya ke Singapura, orang ke mana kita iri? Enggak. Kenapa? Nggak ngefek itu semuanya. Nggak pengaruh. Iri itu kepada orang yang berhasil taat. Iri itu kepada orang yang berhasil taat. Nah kalau kita iri sama ketaatan orang, coba saya punya ilmu sama seperti dia, saya punya harta sama seperti dia, maka saya akan manfaatkan hartanya saya sebagaimana dia memanfaatkan hartanya. Saya dapat pahalanya sama. Tapi kalau kita iri dengan kemaksiatannya orang, kita nggak ngelakoni dosoi, tapi itu dosoi. Lah buat apa? Enak ya sugih. Mendino ambek arek wedok ayu. Loh, kamu tidak merasakan apa-apa, tapi kamu dapat dosanya itu. Apa perlunya? Ngomong seperti itu tuh apa? Jelas ini ya. Nah, seharusnya kita bersaing dalam pahala, dalam ketaatan. Bukan bersaing dalam enaknya duniawi yang ujung-ujungnya adalah dosa dan ujung-ujungnya adalah neraka. Itu hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kok miring Mas? Kok mesti miringan tuh? Kena sing tepak gitu. Tapi menyimpang dari Nggih, apa-apa. masalah ASN untuk syariat Islam itu bagaimana hukumnya? Asisten rumah tangga itu, ya, itu untuk dalam syariat Islam bagaimana? Menjadi asisten rumah tangga ART, ya, menjadi ART itu adalah satu profesi. Kalau ASN itu pegawai negeri, ya, betul ya. ART, asisten rumah tangga. Yang ngewangi, nyapu, ngepel, kora-kora, cuci-cuci, jaga anak dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Ya nggak ada masalah itu semuanya. Lu bekerja sama orang kafir, ya nggak apa-apa. Bekerja sama orang kafir itu nggak ada masalah. Yang penting jaga jangan sampai kena najis. Mungkin yang non muslim dia makan babi ya jangan ikut makan babi. Dia kalau masak pakai arak, kamu ya jangan ikut-ikut makan pakai arak, misalkan. Iya, kalau dia kencing mungkin nggak perhatian sama najis, ya kamu perhatian sama najis. Jangan sampai, ya namanya non muslim mungkin kencingnya berdiri, cebok nggak ngurus. Ya kalau kita ya jangan begitu. Intinya begitu. Menjadi asisten rumah tangga boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang nggak boleh juga adalah apa? Menjadi asisten rumah tangga itu boleh, tapi yang nggak boleh apa? Misal berduaan dengan non mahramnya dia yang sudah dewasa, yang sudah besar. Ini nggak boleh. Pembantu, ya, asisten rumah tangga itu bukan mahramnya anak. Jadi kalau saya sudah punya anak besar laki-laki, pembantunya saya perempuan, dia sudah harus dipisah. Nggak boleh anaknya saya sudah besar tidurnya dibarengi sama pembantu yang sudah besar juga. Ini mulai kecil, Beb. Ini mulai kecil, ini anak saya ini mulai kecil ya sudah dirawat sama pembantu, ya nggak bisa, tetap sudah. Paham nggak kira-kira ini? Saya punya anak mulai kecil dirawat sama pembantu itu. Ketika anak saya sudah besar, masuk tidurnya sama pembantu itu juga. Saya nggak ada syahwat, Beb. Loh, jangan ngomong nggak ada syahwat. Iya. Orang mati diperkosa ya ada kok, kan nggak masuk akal. Wis mati diperkosa, masuk akal. Umur 75 tahun kadang-kadang, yuk diperkosa, masuk akal. Anak umur 5 tahun sekian, ya ayo jangan ngomong nggak masuk akal, jangan ngomong nggak syahwat, jangan ngomong nggak syahwat. Kalau sudah setan peteng kita. Nah, jangan cari resiko. Nah, jangan cari resiko. Lanang podo lanang iso doyari yo kowe. Wedok iso podo. Yo, ayo masuk akal apa ndak coba? Ayo, ndak masuk akal, tapi ada apa ndak? Banyak. Jangan cari resiko. Jangan cari resiko. Yang lain mungkin, monggo. Oh, ini sebentar.
Ada seseorang memiliki hajat, kemudian dia berikhtiar dengan tahajud, sholat hajat, dan bermunajat agar hajatnya terkabul. Pertanyaannya, terkabul atau tidak hajatnya di dunia, apakah dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap. Ya. Jangan dikira doa yang kita minta kepada Allah, kemudian belum Allah ijabah, itu tidak akan membuahkan pahala ya. Bahkan nanti di hari kiamat itu, di akhirat, ada orang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya yang pahalanya banyak, sampai dia heran, ya Allah nggak salah alamat nih malaikat ngasih saya catatan amal dengan pahala demikian banyak. Enggak, tapi saya nggak pernah begini, nggak pernah begitu, kok dicatat di sini begini begitu. Ya Allah, itu pahala atas doanya kamu yang belum aku ijabah ketika dunia. Aku berikan sekarang, ketika kamu berhadapan dengan aku sekarang. Saya mau tanya, kita butuh kepada ijabah doa di dunia apa di akhirat sebetulnya? Akhirat. Hajatnya kita di akhirat lebih genting daripada hajatnya kita di dunia. Ketika dia tahu, oh ini jadi jawaban ijabahmu yang tidak engkau berikan kepada kami ketika di dunia, engkau berikan kepada kami di akhirat. Iya, kata Allah. Ya Allah, tahu begitu jangan satu pun engkau ijabah permintaanku ya Allah. Tahu begitu jangan ada yang engkau ijabah semuanya di akhirat aja, jangan ada yang di dunia ya Allah. Saking senangnya dia mendapatkan pahala atas doa yang belum diijabah sama Allah di dunia. Ini makanya ud'uni astajib lakum. Doanya kita pasti diijabah oleh Allah. Cuman ada yang di dunia dipercepat, ada yang di akhirat. Sebetulnya tidak dikasihnya kita oleh Allah, ya, atas apa yang kita minta itu adalah pemberian sebetulnya. Minta Innova nggak dikasih, tapi dikasih pahala sama Allah. Ya pahala itu inti pemberiannya Allah daripada Innova. Kan sepakat kita Innova sama pahala, mana yang lebih kita butuhkan? Jangan ngomong dua-duanya jenengan. Ya. Saya nggak tanya kalau dua-duanya itu. Paham saya. Cuman kalau boleh milih Innova apa pahala? Abot model. Innova apa pahala? Pahala. Berarti kalau Allah tidak ijabah permintaan Innovanya kita, tapi Allah kasih pahala, Allah ngasih nggak berarti? Allah ngasih nggak berarti? Ngasih lebih daripada yang kita minta. Kita mintanya Innova, Allah kasihnya pahala. Innova bisa masuk surga? Enggak, pahala yang bisa buat kita masuk surga. Jadi Allah itu sebetulnya ngasih apa yang lebih sebetulnya. Cuman kita aja yang nggak ngerti. Anak masih kecil minta uang 10 juta, kita kasih? Enggak ngasih karena melindungi dia itu. Enggak ngasihnya orang tua kepada anak yang masih kecil uang 10 juta. Justru itu adalah inti pemberian. Kenapa? Bahaya kalau dikasih. Bisa diculik, bisa habis untuk hal-hal yang nggak manfaat, bisa ditipu, bisa macam-macam. Justru nggak ngasih itu inti pemberian. Kenapa? Dia nggak ngasih karena sayang. Allah juga begitu, nggak ngasih apa yang kita minta itu karena sayangnya Allah kepada kita. Nah, kalau kita punya sepeda maksiat, nah ini Innova ya kira-kira. Iya, mungkin kalau kita punya sepeda motor mau maksiat, waduh panas Kak Sido misalnya. Waduh udan Kak Sido. Innova. Ngejak malah kita ya, makanya itu sojok. Itu gambaran saja. Jadi Allah itu nggak pernah nggak ngasih, cuman kita aja yang merasa tidak dikasih. Nah, kemudian setelah seseorang meninggal itu di manakah rohnya berada? Apakah langsung pindah ke alam barzakh atau bagaimana? Iya, alam barzakh itu alam transit. Umurnya manusia itu ada 3. Ada umur sebelum mati, ada umur sebelum alam akhirat, ada umur alam akhirat. Jelas nih ya. Umur sebelum mati ya kita ini sekarang. Antara 60-70 tahun. Rasulullah usianya 63 tahun. Jelas nih ya. Ada umur barzakh. Yang mana umur barzakh itu kadang-kadang lebih panjang daripada umur yang dia ketika hidup. Ayo Imam Syafi'i misalnya. Berapa ratus tahun sudah meninggal. Umurnya kadang-kadang cuma 50 tahun sekian. Berarti di alam barzakh ratusan tahun. Mungkin 500 tahun ada itu Imam Syafi'i. Padahal umurnya cuma 50 tahun. Berarti umur barzakhnya beliau lebih panjang daripada umurnya. Jelas ya? Jelas ini ya? Ada umur yang ketiga disebut umur akhirat. Ya ada yang di surga, ya ada di neraka. Kalau umur akhirat selama-lamanya, kenapa? Gak ada orang mati di akhirat. Orang masuk surga selamanya di surga. Orang masuk neraka gak ada yang disiksa sampai mati. Gak ada yang disiksa sampai mati. Gak ada orang di neraka disiksa terus sampai mati, tidak ada. Ya terus.
terus sudah. Jelas ya. Nah, alam barzakh itu di mana? Ruh itu ada di mana? Di alam barzakh. Ada riwayat orang soleh ruhnya kumpul di sumur Zam-Zam. Adapun orang yang jahat, ya, munafik, fasik, fajir, ruhnya mereka kumpulnya di sumur Barhut. Alhasil khilaf di antara ulama. Yang paling penting bukan untuk kita mengetahui ruhnya kita ini ada di mana sebetulnya. Yang paling penting kita ini sekarang ngapain? Kita ini ilmu apa? Sekarang taat, setelah ini taat enggak? Nah, itu permasalahannya. Jadi yang paling penting, ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Qulir ruhu min amri Rabbi. Katakan oleh Muhammad, ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wis, kalau sudah dihandle di atas sama Allah jangan ikut campur. Melancangi itu namanya. Wis, urusannya Allah. Cuman yang paling penting buat kita sebelum rohnya kita pindah ke alam barzakh, termasuk beruntung. Kata ulama, termasuk beruntung. Siapa? Man bana gobrah qabla ayat hulahu. Orang yang memperindah kuburnya sebelum dia memasukinya, sebelum dia menempatinya. Memperindah kubur bukan setelah masuk. Sebelum masuk perindah itu kubur. Kalau sudah masuk terima tadi. Elek yo elek, apik yo apik. Nggak bisa. Waduh, saya masuk kubur kok peteng saya tambah lampu, nggak bisa. Kalau kepingin cerah, ya terang, bercahaya kuburnya sekarang ini. Dengan apa ya? Dengan amal soleh. Jelas ya? Monggo Mas Adi. Mengenai satu amal beberapa niat. Jadi terkadang ada niatnya simpel. Saya niat membaca Quran sebagaimana niatnya orang-orang yang soleh. Cuma itu tok. Lah gimana seperti itu? Dan yang kedua, dengan niat yang seperti orang-orang soleh itu kan sudah cukup. Kenapa kok masih perlu macam-macam niat? Ini niatnya kok terlalu ribet gitu ya? Ya, boleh, nggak ada masalah. Waduh Bib, saya ini bukan orang pinter Bib. Kan tadi dikatakan sama jenengan Bib, kalau orang itu pinter, notonnya itu gampang. Kayak orang baca Fatihah tertib, lancar. Ayo saya mau tanya, kita hadir di sini niatnya apa? A, B, C, D, E, F, enak. 70 sudah habis. Wah, orang pinter ini berarti. Orang cerdas, orang soleh berarti. Ngerti dia beramal tujuannya untuk apa itu paham. Saya bukan Bib, nggak bisa Bib, niat apa maneh yo. Kepikiran bingung. Wis saya tak niat dalam amal ini sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Buntut, iya, norok buntek. Orang Madura bilang norok buntek, buntut ngekor aja. Wis saya hadirkan niatnya orang-orang soleh sebagaimana mereka makan niatnya apa? Ya aku niatnya sama seperti mereka. Sebagaimana mereka ngajar belajar niatnya apa? Ya saya niatnya sama seperti mereka. Melok wis boleh. Itu termasuk kecerdasan itu termasuk kecerdasan. Mek rotok beling didik ya. Tapi ya enggak apa-apa. Boleh ya, boleh enggak ada masalah. Boleh. Enggak, orang soleh itu enggak medit, enak nyuntut tok kan enggak begitu orang soleh. Enggak, orang soleh itu enggak begitu. Kalau kita kan dicontoh kan mangkel ya. Kalau mereka enggak, niatku niatku ditiru enggak apa-apa. Nawaina kama nawa aslafuna sholihun. Ya wis, selesai sudah. Saya niat dalam amal ini sebagaimana niatnya orang-orang soleh dalam amal ini. Wis, kabeh mulai A sampai Z podo. Pahalanya sama dapatnya. Tapi satu hal yang membedakan, mereka cerdas kita enggak. Itu aja sudah. Kalau mereka tuh mereteli ku iso gitu loh. Kalau kita ini bisa ngikut tapi enggak iso mereteli. Opo niat ya embuh. Nah, itulah bedanya. Tapi enggak apa-apa. Jelas ini ya. Ada yang lain? Di Al-Quran ada ayat yang menyampaikan seseorang atau mungkin ya tepatnya ya, intinya seseorang itu akan dimasukkan surga kepada Allah oleh Allah selama-lamanya abadi, kecuali Allah berkehendak lain atau kecuali Allah keluarkan dari situ. Sedangkan tausiah para ulama saja umumnya surga adalah tempat terakhir, tidak mungkin orang itu dikeluarkan dari surga. Tafsir ayat tersebut. Coba Anda cek nanti ya. Memang ada ayat di dalam Al-Quran itu
Saya lupa bunyi persis ayatnya. Intinya Allah itu berkehendak, punya karep memasukkan surga untuk selama-lamanya bisa. Ini kalau kita pahami secara letterleks. Ya, kita pahami secara letterleks. Allah punya karep bisa saja memasukkan kita ke dalam surga selama-lamanya. Kan sering saya sampaikan, orang itu kalau masuk surga nggak mungkin keluar. Kalau orang masuk neraka masih mungkin keluar dari neraka dan akhirnya masuk surga. Itulah rahmatnya Allah. Tapi orang kalau masuk surga nggak mungkin, ada resiko masuk neraka setelah itu. Tidak ada, sudah salah wasi. Tapi ada ayat yang mengatakan Allah bisa saja memasukkan manusia ke dalam surga selama-lamanya, tapi jika Allah berkehendak tidak selama-lamanya. Coba saya cek nanti di tafsirnya bagaimana. Ada itu. Cuman saya nggak berani ngelancangi, ya, karena ragu-ragu, remeng-remeng. Ya, inget-inget, lupa-lupa inget. Jadi mending saya baca lagi tafsirnya, baru di pertemuan yang akan datang akan saya bahas. Ya, baru di pertemuan yang akan datang akan saya bahas. Ada itu. Tapi intinya sih satu. Tetap Allah akan masuk. Nggak mungkin Allah itu mengeluarkan manusia dari surga, itu nggak mungkin. Nah terus maksudnya ayat itu apa? Nanti kita bahas. Jelasnya. Karena nggak ada orang itu masuk surga terus keluar, ya nggak surga ya nggak neraka, itu nggak ada. Atau keluar kemudian masuk neraka, itu nggak mungkin sudah. Itu ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak mungkin meralat ketetapannya Allah. Nah terus ayat itu bagaimana? Pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Ada yang lain? Terakhir mungkin kalau ada. Cukup. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Barokah zahir batin, dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, wa rizqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khair fa kulla syar, rabbana sulih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun, واغفر واستر أنت أكرم من ستر, وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء, بكتاب فيه للناس شفاء, وعلى الآل الكرام الشرفاء, وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك, ولا تولنا وليا سواك, ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك, وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.